जी आयां नू प्यारे विद्यार्थियों, 8th क्लास दी साइंस दी बुक दा चैप्टर नंबर 2 जिसका सिरलेख है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। ठीक है, उस चैप्टर दी असी जो नोट्स ने जड़े अपने की कहते कीवर्ड्स ने वो सारे असी कर चुके हैं इन 3 पार्ट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में असी उस चैप्टर नाल जुड़ी हुई एक्सरसाइज जी है वो क्वेश्चनस करांगे तो वो सोल्यूशनस तुहानूं समझा के इस वीडियो में असी पेश करन जा रहे हाँ। सो तुसी अपनी नोटबुक लै लो, नाल पेन लै लो तो सारी गल्लां नोट करी जानियां ने। अगे वधन तो पहले मैं तुहानूं दस देवां कि तुहाडी 8th क्लास की मैथ की बुक के सारे नोट्स तो सारी एक्सरसाइजिज के सवाल सॉल्व करके समझा के वीडियो बना के पा दिते गए हैं एंड दे आर लिस्टेड in the playlists under different names like 8th class 8th math notes and 8th math exercise जो भी तुसी देख के इट इज़ क्वाइट ऑबवियस मतलब तुहानूं देख के पता लग जाएगा। ठीक है, सो आओ शुरू करिए। ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स। सो फिल इन दी ब्लैंक्स आर दोज वर्ड्स ਜਿਹੜੇ अंडरलाइन किए हुए हैं वो मैं फिल इन दी ब्लैंक्स है वो मैं भर दिते हैं तो उस वर्ड ਨੂੰ मैं अंडरलाइन कर दिता है। Microorganisms can be seen with the help of a microscope because microorganisms are too small to be seen with an unaided eye or with the naked eye, so they can only be seen with the help of a microscope। माइक्रोस्कोप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਰਦਬੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। फिर ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। इनहांस होंगे बच्चों वड्डा करना, वधाना। फर्टिलिटी होंगी है उपजाऊपन। सो दे इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉयल अर्थात वो मिट्टी की उपजाऊपन नूं वधांदे ने, वड्डा करते हैं। कौन? ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स एटमोसफेयर विचों हवा चों नाइट्रोजन लैके डायरैक्टली एयर तो लैके वो मिट्टी विच फिक्स कर देंगे ने। ठीक है, फिर आ गया एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। ऐसे पढ़ चुके हैं नोट्स विच कि एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट बाय अ प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, कॉलरा एक बैक्टीरिया ना कॉज किया जाता है, बैक्टीरिया करके होंदा है, असी पता है गंदा पानी पीन दे नाल। सो कॉलरा इज़ कॉज बाय वो बैक्टीरिया का नाम की है वो है बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरिया। नाम तुहानूं याद करना पेगा। सो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज विब्रियो कॉलरिया। सो कॉलरिया तो वह नाम बनया पिया, डिजीज़ का बनया कॉलरा। इन्ना जो पेट ढिड दी अंतड़ियाँ होंदियां इंटेस्टाइन्स होंदियां वो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, आओ अगे चलिए। नंबर 2 कहते टिक दी करैक्ट आंसर अर्थात सही जवाब ते टीका लाओ, ठीके का निशान लाओ। चार चार ऑप्शन दित्तियां इन्होंने। सो मैं ठीका लाने की बजाय मैं की कीता है जिहड़ा सही आंसर है उन्होंने मैं लाल रंग कर दिता है तो तुसी अपने हिसाब नाल उन्होंने टीके का निशान लगा लेना। ठीक है, यीस्ट इज़ यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ शुगर, नहीं एल्कोहल। असी पता है पहले सवाल च असी पढ़िया है ना, एल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट। ठीक है, बाय द प्रोसैस ऑफ फर्मेंटेशन। सो ईस्ट के नाल एल्कोहल बनता है। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। इन्हां चों किहड़ा एंटीबायोटिक है? एल्कोहल भी नहीं है, ईस्ट भी नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो मिठा सोडा होंदा है, एल्कोहल शराब होंदी है उन्होंने कहते हैं, ईस्ट जिहड़ा अपना फंगस होंदा है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ वन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आओ आगे चलिए। ओके, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज़ कॉकरोच भी नहीं है, हाउस फ्लाई भी नहीं हैगी, बटरफ्लाई भी नहीं हैगी। बटरफ्लाई तितली होंदी है, हाउस फ्लाई मक्खी होंदी है, कॉकरोच सानू पता ही है जो साढ़े घरों में गंद में टॉयलेट में होंदा है। तो फीमेल एनोफील्स मॉस्किटो वो मच्छर जिहदा नाम एनोफील्स है तो वो भी जिहड़ी मादा है फीमेल है वो राही मलेरिया होंदा है। तो हुण ये मैं तुहानूं चेता करा देवां जो डेंगी बुखार है वो किहदे नाल होंदा है? वो ईडीएस नाल होंदा है, AEDES। तुहाडी रिवीजन हो जाएगी। सो इस गल का ख्याल रखना है, एनोफिल्स मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया एंड ईडीएस मॉस्किटो कॉजेज डेंगी। ठीक है, सो जड़ा
ਮੋਸਕੀਟੋ ਐਨੀਫਿਲ ਸੇ ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ ਈਡਿਸ ਇਟ ਸਪਰੈਡਸ ਡੇਂਗੀ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਬੋਥ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਆਰ ਫੀਮੇਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ अपना डेंगी है, इट इज़ स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटोज, बट मलेरिया इज स्प्रेड बाय एनोफिल्स मॉस्किटो फीमेल एंड डेंगी स्प्रेड बाय ईडिस मॉस्किटो आल्सो फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। फिर आ गया पार्ट डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज, छूत दी बीमारियां सब तो वध किहदे राही फैलदियां हन, कि कीड़ियां राही फैलदियां हन, नहीं कीड़ी राही तो असीं कदी सुनिया नहीं कोई बीमारी फैलदी है। ड्रैगन फ्लाई ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਾਈਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਸੋ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸੈਂਟਰੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਮੱਖੀਆਂ ਗੰਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਟਰਿਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਂਗਣਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੈਰੀਅਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਜ਼ ਹਾਊਸ ਫਲਾਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਪਾਰਟ ਈ, ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਔਰ ਇਡਲੀ ਡੋ, ਡੋ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋ, ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਮੈਨੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਈਸਟ ਸੈਲਸ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਗਸ ਉਹ ਈਸਟ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਸਟ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੇਕ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਗ੍ਹਾ ਗੈਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਪੋਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਵੀ ਪੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀ ਔਰ ਕੇਕ ਵੀ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਸਪੌਂਜ ਵਾਂਗੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਸ਼ਨ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬਦਲਾਵ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਮਾਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕਿਹਦਾ? ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੂ ਐਲਕੋਹਲ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਖੰਡ ਤੋਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਜੋ ਬਦਲਾਵ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਨੂੰ ਸੜਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਧੁੱਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੌੜਾ ਕੌੜਾ ਟੇਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੰਗੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨਟੂ ਐਲਕੋਹਲ, ਅਰਥਾਤ ਖੰਡ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਚ ਦੀ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਨ ਕਾਲਮ ਏ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਲਮ ਬੀ। ਕਾਲਮ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੈਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੌਜ਼ਿੰਗ ਕੋਲਰਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿਬਰੀਓ ਕੋਲਰੀਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਲਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1। ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਫਿਕਸਿਸ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟ 2, ਇਹ ਦੇਖੋ 2, ਇਟ ਫਿਕਸਿਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਇਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਇਨ ਮਿਲਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਕਰਡ। ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਕਰਡ ਮੈਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ 3 ਆ ਗਿਆ। ਯੀਸਟ, ਯੀਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਟੂਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਡਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਡੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਬੇਕਿੰਗ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ। ਇਹ ਦੇਖੋ 4 ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ
कि प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इट इज़ कैरिड बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो एंड इट स्प्रेड्स मलेरिया। सो आ गया 5 दा मलेरिया आ गया, ठीक है जी। फिर आ गया वायरस। वायरस विच बच्चों देखो वायरस चिकन पॉक्स भी कॉज करता है, वायरस डेंगी भी करता है ना, वायरस ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਡਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਏਡਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋ 6 ਦਾ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਐਫ ਜਿਹੜਾ 6 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਛਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਥੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਐਂਟਰਿੰਗ ਆਵਰ ਬੋਡੀ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਕਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਥੋਜਨ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪੈਥੋਜਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਲਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਪੈਥੋਜਨ ਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਆਵਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਆਵਰ ਬੋਡੀ ਵੈਨ ਐਵਰ some antigen enters our body. The antigen is part of pathogen. And what is pathogen? Pathogen is a disease causing microorganism. ठीक है बच्चे, आगे चलिए। Okay. Can microorganisms be seen with the naked eye? ਕੀ microorganism ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? If not, ਜੇ ਨਹੀਂ, how can they be seen? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੋ, ਨਹੀਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੀਨ ਵਿਦ ਦੀ ਨੇਕਡ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੱਚ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ with the help of a microscope. ठीक है, आओ चलिए। Okay, what are the major groups of organisms? Microorganisms ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਐਲਗੇ, ਵਾਇਰਸਿਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੀਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਵੀ, ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਵੀ। ਏ ਤੋਂ ਐਲਗੇ, ਪੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਪੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ ਤੇ ਐਫ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਤੇ ਐਫ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫੰਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਐਲਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਫ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫੰਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਇਰਸ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੀਵੀ, these are the 5 major groups of microorganisms. आओ आगे चलिए। ओके, 6 name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਿਜ਼ੋਬੀਅਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨ ਦੀ
soil. सो साडा यह जवाब भी हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. राइट 10 lines on the usefulness of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइव्स. साडी जिंदगी विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो फायदा है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੋ. ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸਿਸ. ਇਹ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੀਜ਼ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਕਲਸ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ. ਲੈਕਟੋਬੈਸਿਲਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਫॉर ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਡ, ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ. ਵੀ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਯੀਸਟ ਫॉर ਐਨਜੋਇੰਗ ਇਡਲੀਜ਼, ਡੋਸਾਜ਼ ਐਂਡ ਭਟੂਰਾ. ਭਟੂਰੇ, ਇਡਲੀ, ਡੋਸੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੀਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ. ਯੀਸਟ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਨੇਗਰ ਐਂਡ ਐਲਕੋਹਲ. ਸਿਰਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ और देखिए, दे आर यूज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स. वो कई किस्म के एंटीबायोटिक बनाने लिए काम आते हैं. वो एंटीबायोटिक असी जो यूज़ करते हैं फिर साढ़े जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने वो ठीक हो जाते हैं. इसी तरह वैक्सीन्स फॉर प्रोटैक्टिंग अस फ्रॉम वेरीअस डिजीज़ आर आल्सो मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਫਲੂ ਦੇ ਸ਼ਾਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, BCG ਦੇ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੇ, ਸਮੌਲ ਪੌਕਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ चिकन पॉक्स के कई किस्म के टीके लगते हैं. ठीक है बच्चों. सो ये सारे वैक्सीन्स ने, दे आर आल्सो मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कहते फिर दे कीप दी एनवायरनमेंट क्लीन. ये साढ़े वातावरण शुद्ध रखते हैं. किदां? बाय ब्रेकिंग डाउन, तोड़ के हार्मफुल जोड़े नुकसानदायक एंड समैली मुश्क वाले ऑर्गेनिक वेस्ट, मरे हुए जानवर, पत्तियाँ, सब्जियाँ, उन्होंने जूठ जी है सारी, वो ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਅਤੇ ਹਾਰਮਲੈਸ. ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦਿਸ ਵੇ ਆਲਸੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? They are also used in the preparation of medicines in agriculture and for improving soil fertility. ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ. ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਆਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਰਸ. ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ. ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਐਨੀਮਲਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ. ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਫਿਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਟੂ ਦੀ ਸੋਇਲ by converting the nitrogen into nitrogenous compounds. ਫਿਰ they also help in maintaining the nitrogen cycle. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਪਲੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਰਮਸ 78% ਆਫ ਆਵਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਦੈਟ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਡ. ਸੋ ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਈਕਲ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ 10 ਲਾਈਨਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਲਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, 1 2 3 4 ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ. ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8.
ਰਾਈਟ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਨ ਦੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕੈਨ ਬੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇ ਕਾਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਈਕ ਕੋਲਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਡੇਂਗੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟੀਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਪੇਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਇਹ ਟੀਬੀ ਬੱਚੋ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ। ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਲਾਈਕ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਮਾਊਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨੀ ਪੱਖ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੀ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦੈਮ। ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਸਪੋਇਲ ਫੂਡ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਦਰ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਲੈਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੈਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਗਰੋ ਔਨ ਅਵਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਜ਼ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਆਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ, ਵਟ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਐਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਰੋਮ ਅ ਮੋਲਡ, ਮੋਲਡ ਮੈਨੇ ਉੱਲੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਮ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਟ ਕੈਨ ਕਿਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟਾਂਸ, ਉਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਟਾਪ ਦੇਅਰ ਗਰੋਥ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਉਰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਐਂਡ ਐਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਕਾਮਨਲੀ ਨੋਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਇਹ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਮ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ, ਪੈਨੀਸਿਲਿਨ, ਐਰੀਥਰੋਮਾਈਸਿਨ, ਕਲੋਰਫੌਕਸਾਸਿਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਮਸਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਅ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ MBBS ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟ B, ਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ 5 ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ 7 ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਇਨ ਬਿਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟ C, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਨੀਡਲੈਸਲੀ ਔਰ ਇਨ ਰੋਂਗ ਡੋਜ਼ਿਸ। ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਡੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦਾਂ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਪਾਰਟ D,
एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन फॉर डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, क्योंकि एंटीबायोटिक जिहड़ा है वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, वायरस के खिलाफ काम नहीं करता। सो इस करके ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਮੌਸਮੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਂਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਡੇਂਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੰਡ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਕਟਰ को ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ should not be taken for diseases caused by viruses such as cold, flu, dengue, etc. Because antibiotic means B to biotic ਤੇ B ਤੋਂ bacteria. Antibiotics work against bacteria. Antibiotics do not work against viruses. ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਟੇਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਐਫਰਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।